নমস্কার, আমি মীনাক্ষী। চোখ রাখছি প্রাইম নিউজে। ভারত ও রাশিয়ার কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও দৃঢ় হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে 2030 সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক সহযোগিতা কর্মসূচিতে একমত প্রকাশ করা হয়। জ্বালানি নিরাপত্তা, বেসামরিক পারমাণবিক শক্তি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও সন্ত্রাস বিরোধী সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন উভয় রাষ্ট্রপ্রধান। যৌথ সংবাদ সম্মেলনে দুদেশের দীর্ঘস্থায়ী কৌশলগত এবং অংশীদারিত্বকে আরও দৃঢ় করার অঙ্গীকার করেছেন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত 25 বছর আগে পুতিনই ভারত রাশিয়া সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং বিশ্বব্যাপী নানা উত্থান পতনের মধ্যেও এই বন্ধুত্ব নক্ষত্রের মতো অটুট আছে বলে উল্লেখ করেছেন নরেন্দ্র মোদী। শীঘ্রই রাশিয়ান নাগরিকদের জন্য 30 দিনের টুরিস্ট ভিসা এবং গ্রুপ টুরিস্ট ভিসা চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और জ্বালানি নিরাপত্তা, বেসামরিক পারমাণবিক শক্তি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ এবং সন্ত্রাস বিরোধী সহযোগিতায় জোর দিয়েছে দুই নেতা। ক্রমবর্ধমান ভারতীয় অর্থনীতির জন্য রাশিয়ার জ্বালানি নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করবে বলে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন। In a friendly atmosphere, in the spirit of the special and privileged partnership between Russia and India. I would like to point out that we and Prime Minister Modi have established a close working dialogue. In September this year we met during the SEO summit in Tianjin. We are regularly having telephone calls. We are personally overseeing some aspects of the development of Russian-Indian cooperation, all the strategic avenues, and also we are monitoring the course of the implementation of key bilateral projects. And today, with the participation of our delegations, we have meticulously and substantively reviewed the whole range of relevant questions of the Russian-Indian multifaceted interaction. We exchange our opinions on the relevant global and regional subjects. In the joint statement that we've adopted with Mr. Modi, we've delineated the priority objectives on the further reinforcements of our ties in the politics and security, economy, trade, in humanitarian and cultural spheres. As you saw yourself, we have signed an impressive package of intergovernmental, interagency and corporate agreements. Many of those agreements are intended to broaden the economic cooperation between Russia and India. And this is entirely natural due to the fact that our countries are important partners of one another in trade, investment and technologies. গত বছরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য 12% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চলতি বছরের চুক্তি
এই অনুপাত ধরে চলার প্রত্যাশা করা হচ্ছে বলে দিন জানিয়েছেন উভয় দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। নিজেদের জাতীয় মুদ্রায় লেনদেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সহায়তার ক্ষেত্রে সম্মত হয়েছে উভয় দেশ। পাশাপাশি সন্ত্রাস বিরোধী প্রচেষ্টায় একসাথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন। জাতিসংঘ, G20, ব্রিক্স এবং এসসিওর মতো আন্তর্জাতিক ফোরামে অব্যাহত থাকবে দুই দেশের মধ্যে চলমান সহযোগিতা বলেও এদিন যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। নতুন ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন নিয়ম স্থগিত করেও প্রশমিত হয়নি ইন্ডিগোর ক্রু সংকট। টানা চতুর্থ দিনের মতো দেশ জুড়ে শতাধিক ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় যাত্রী ভোগান্তি চরমে। এর প্রভাব দেখা যায় ত্রিপুরাতেও। বিমানবন্দরে বিশৃঙ্খলা, অভিযোগ ও উত্তেজনার মধ্যেই ডিজিসি এর সঙ্গে জরুরি বৈঠকে ইন্ডিগো জানিয়েছে অপারেশন স্বাভাবিক হতে সময় লাগতে পারে 3 মাস। দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থা ইন্ডিগোকে নতুন ফ্লাইটের ডিউটি টাইম লিমিটেশন নিয়ম থেকে সাময়িকভাবে মুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। পাইলট ও বিমান কর্মীদের প্রতি 7 দিনে বাধ্যতামূলক 48 ঘন্টা বিশ্রাম দেওয়ার নির্দেশ প্রত্যাহার করেছে কেন্দ্র। ফলে আগের মতোই টানা 36 ঘন্টার সাপ্তাহিক বিশ্রামই থাকবে কার্যকর। তবে এই সিদ্ধান্তেও ত্রাণ পেল না বিমান সংস্থা, যেখানে ক্রু ঘাটতি থেকে স্বাভাবিক হয়নি পরিস্থিতি। ডিজিসি এর নতুন নিয়ম কার্যকর হতেই ইন্ডিগোতে শুরু হয় ব্যাপক ক্রু সংকট। পাইলটদের দৈনিক উড্ডয়ন সময় কমানো, রাতের অবতরণ সীমিত করা এবং বাধ্যতামূলক বিশ্রাম বাড়ানোর মতো বিধি নিষেধের ফলে হঠাৎই বিপুল সংখ্যক পাইলট রোস্টারের বাইরে চলে যান। এর ফলেই শুক্রবার টানা চতুর্থ দিনও একের পর এক বাতিল হতে থাকে ফ্লাইট। দিল্লি, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ ও পুনে সহ বহু বিমানবন্দরে 500টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় তীব্র হয়ে উঠেছে যাত্রীদের দুর্ভোগ। দীর্ঘ 24 ঘন্টা অপেক্ষা করেও বহু যাত্রী পরিষ্কার তথ্য পাচ্ছেন না। আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দরে খাবার ও প্রাথমিক পরিষেবা ঘিরে যাত্রীদের সঙ্গে কর্মীদের উত্তপ্ত বিতর্কের ঘটনায় প্রায় প্রতিদিনই ছড়িয়ে পড়ছে উত্তেজনা। বর্তমানে ফ্লাইটের কি আপডেট রয়েছে এবং ফ্লাইটের তরফ থেকে কর্তৃপক্ষরা কি বলেছে আপনারা? ফ্লাইটের কর্তৃপক্ষ তো ফ্লাইট ক্যান্সেল বলছে। আমাদের ফ্লাইট ছিল 55 কলকাতা ভায়া কলকাতা ইন্দোর, আগরতলা টু ইন্দোর, কিন্তু ফ্লাইট ক্যান্সেল। এখন বলছে যে যাওয়া যাবে না, সমস্ত ফ্লাইট ক্যান্সেল আছে। আমরা আমাদের মেয়ের বিয়ে হয়েছে ওখানে, আমরা বৌভাতে যাচ্ছিলাম, এক গ্রুপ অফ পিপল, আমরা 8 জন আছি এখানে, সবাই এখন ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করছি। এখানে আসার আগে পর্যন্ত কোনো মেসেজ নেই, কিছু নেই। এখন এখানে এসে শুনছি যে ফ্লাইট যাবে না, কিন্তু অনলাইন দেখাচ্ছে অন টাইম, শিডিউল ঠিক আছে। তো এটা তো বিশাল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়। প্রোগ্রামও আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবো না, আর সেই হয়রানি তো আছেই। ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ তরফ থেকে আপনাদের এখানে আসার পর কোনো সাহায্য করা হয়েছে বা ফ্লাইটটা কবে নাগাদ আপনাদেরকে দেওয়া হবে এরকম কিছু জানানো হয়নি, কিছুই বলছে না। দেখা করারও সুযোগ নেই, ভেতরেও ঢুকতে দিচ্ছে না। বাইরে গেটের বাইরে লাইন দিয়ে রেখেছে লোক, বিশাল লম্বা লাইন। এদিকে ডিজিসিএ কর্মকর্তারা ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। সেখানে সংস্থাটি তাদের A320 ফ্লাইটের ক্ষেত্রে FTTL নিয়মে সাময়িক শিথিলতা চেয়েছে এবং জানিয়েছে অপারেশন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে প্রয়োজন অন্তত 3 মাস। ইন্ডিগোকে ক্রু নিয়োগ বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, রোড ম্যাপ তৈরি, রোস্টার পুনর্বিন্যাস, নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রতি 15 দিনে অগ্রগতি রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ডিজিসিএ। এখন প্রতিদিনেই ইন্ডিগো বাতিল করছে প্রায় 170 থেকে 200টি ফ্লাইট। শুক্রবারও একদিনেই 10টিরও বেশি বিমানবন্দরে 550টির বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই হয়রানির শিকার যাত্রী সাধারণ। এদের উপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ফ্লাইটগুলো যেভাবে চলছে, আগে যেটা থাকতো যে সরকারিভাবে রাজ্য সরকারও কিছু কথা বলার সুযোগ ছিল, কিন্তু এখনকার সময়ে এদের উপরে একেবারে নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে এরা যখন তখন ফ্লাইট ক্যান্সেল করে উইদাউট অ্যানাউন্সমেন্ট। ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ তরফ থেকে আগাম কিছু জানানো হয়েছিল কি? না, একদম না। আমি এয়ারপোর্টে তো তাহলে আমরা এতগুলো লোক এয়ারপোর্টে আসতাম না। আমরা অনেকগুলো লোক এয়ারপোর্টে এসেছি এবং আমি এই কথাই বলছি যে ইন্ডিগো ফ্লাইট রিশিডিউল করবে, কোনো ইমার্জেন্সি হলে করতে হবে,
এগুলো নিয়ে আমি কোনো কথা বলছি না, কিন্তু এতগুলো প্যাসেঞ্জারকে তোমরা ভোগাচ্ছ, তোমরা অ্যাটলিস্ট এটা এনশিওর করো মেসেজ পাঠিয়ে যে তোমাদের সব ফ্লাইট আমাদের ক্যান্সেল, আমরা উই আর আনডান, তোমাদের রিফান্ড আমরা ব্যাংকে পাঠাবো বা মোড অফ পেমেন্ট আমার যা ছিল সেভাবে পাঠাবে, সেটুকু এরা করতে পারে। কিন্তু এতটাই অ্যাডামেন্ট যে এরা এগুলো করার কোনো প্রয়োজনও মনে করে না। একটা লোক বাইরে নেই, তাদের কর্তৃপক্ষ তরফ থেকে আপনাদের কোনো সাহায্য না না ওই যে লাইনে দাঁড়াতে হবে এখন। ইন্ডিগোর হাতে রয়েছে 434টি বিমান, যা দেশে সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক বহর। প্রতিদিন তারা পরিচালনা করে 2300টিরও বেশি ফ্লাইট, যা দেশের অভ্যন্তরীণ উড্ডয়নের 60%-রও বেশি। স্বাভাবিক কারণে বেসরকারি এই বিমান পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার এই ধরনের সমস্যায় গোটা দেশের সঙ্গে প্রভাবিত হচ্ছে ত্রিপুরাও। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। টুডার বোর্ড সভায় নগর উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। স্বচ্ছ, স্মার্ট ও নাগরিক বান্ধব ত্রিপুরা গড়ে তোলার অঙ্গীকার অটল সরকারের বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা টুডার বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা, যেখানে হয়েছে চলমান নগর উন্নয়ন প্রকল্প এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা। সভার মূল লক্ষ্য ছিল নগর পরিকাঠামো এবং জনসেবা আরও শক্তিশালী করে একটি স্বচ্ছ, স্মার্ট ও নাগরিক বান্ধব ত্রিপুরা গড়ে তোলা। ইতিমধ্যেই একাধিক টাউনশিপ প্রকল্প শুরু হয়েছে টুডার মাধ্যমে। গত 29শে অগাস্ট উদ্বোধন হওয়া একটি প্রকল্পে 48টি ফ্ল্যাট উদ্বোধনের আগে সম্পূর্ণ বুকিং হয়ে গিয়েছিল, যা আগরতলার নাগরিকদের এই প্রকল্পের প্রতি উদ্দীপনা এবং চাহিদার প্রমাণ। এই প্রকল্পটি নিয়েও এদিন পর্যালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। ভগৎ সিং যুব আবাস এলাকায় প্রায় 96 কোটি টাকা ব্যয়ে 72টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং এগুলো বিক্রি হবে সুলভ মূল্যে। সময়ের মধ্যে ফ্ল্যাটগুলি ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শহরের মধ্যবিত্ত ও তরুণ প্রজন্মের জন্য স্বল্প মূল্যে আধুনিক আবাসনের সুযোগ নিশ্চিত করবে এই আবাসন প্রকল্প। টুডার উদ্যোগে শুধুমাত্র আবাসন নয়, বরং আগরতলার দীর্ঘমেয়াদী নগর পরিকল্পনার জন্য একটি শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলেছে। সরকারের লক্ষ্য টুডার মাধ্যমে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা, যা শহরের ভবিষ্যৎ পরিকাঠামো, ট্রাফিক, সেবা প্রদানের মান এবং নাগরিক সন্তুষ্টিকে একত্রিত করবে বলে এদিনের বৈঠকে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। এছাড়াও লাইট হাউস প্রকল্প বাস্তবায়ন, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে শহরের নাগরিক জীবনকে আরো উন্নত করার সুযোগ দেবে সরকারকে। এইসব প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু আধুনিক নগর পরিকাঠামো গড়ে তোলা নয়, বরং নাগরিকদের জীবনমান ও সামাজিক সেবার মান উন্নত করারও লক্ষ্য বলে স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। সুলভ মূল্যে আধুনিক ফ্ল্যাট এবং পরিকল্পিত শহর গড়ে তোলা নগরায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এটি দীর্ঘমেয়াদে আগরতলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশে প্রভাব ফেলবে বলে এদিন বৈঠকে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। টুডার উদ্যোগগুলি শুধু অবকাঠামো উন্নয়ন নয়, বরং নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নের একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রতিফলিত করছে। স্বচ্ছ, স্মার্ট ও নাগরিক বান্ধব ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের আরো বেশি সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। উত্তর কমলনগরে কৃষকের কাটা ধানে নাশকতাজনিত অগ্নিসংযোগের ঘটনা আবারও প্রকাশ করল গ্রামীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতা। সারা বছরের পরিশ্রম মুহূর্তে পুড়ে ছাই হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের পাশে দ্রুত সরকারি সহায়তা এবং নজরদারি বাড়ানোর জোরালো হচ্ছে দাবি। উত্তর কমলনগরে কৃষকের ফসলে নাশকতার অগ্নিকাণ্ড আবারও স্পষ্ট করে দিল গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষকদের নিরাপত্তা আজ কতটা নড়বড়ে। বর্তমানে চলছে ধান কাটার মরশুম। এলাকার কৃষক লক্ষণ বিশ্বাস মাঠ থেকে কাটা ধান রাস্তার পাশে স্তূপ করে রাখেন, কিন্তু অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা ধানের স্তূপে আগুন লাগিয়ে দেয় গভীর রাতে। মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে ছাই হয়ে যায় তার সারা বছরের পরিশ্রম। কল্যাণপুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তর ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও দেরি হয়ে যায়। ততক্ষণে আগুন নেভানো সম্ভব হলেও যায়নি কৃষকের ফসল রক্ষা করা। সিদ্ধুর কামলা ঠেকারে দিছি না নিয়ে তোমার মারা না কেমনে গজব করলো গো, কেমনে গজব করলো তোমার মারা না, এমনি গজব করলো তোমার মারা না। আমি আর সিদ্ধ করে বুঝতে পারি না, আমার গরু খাওয়ান মানুষ খাওয়ান একবার গজব করে লাগে, কেমনে এমন গজবটা করলো। রে আছে তো তোর রান্নি বাদ দিলা চালিয়ে বললাম আমি আর কুচু খাই না, তোর জন্য বাদ দিলা চালিলাম রে। আমার দুঃখ দিয়া যা যাচ্ছি না,
যেমন আমার দুঃখ দিচ্ছ বাবা মতো আমার 1 মাসের ভিতরে পরাজিত করছ, 1 মাসের ভিতরে বাবা মতো পরাজিত করছ। আমি টাউরে বসে 3 মাস দিন জন আবারও এ বিচার জন্য আমি চাই, আমি তুমি পাই বাবা মতো আমার এক বাবা ভূতে বিষ খাইছে, বাবা মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট করতে কইরা বাবা মতো 1 মাসের ভিতরে পরাজিত করছে। আমি এই কথাটি না কইয়া থাকতাম না, আমি থানার যাবে কথাটি কমু, আমি কমু হে আমার 70। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই এলাকায় রাতের অন্ধকারে নাশকতার ঘটনা বাড়ছে, কিন্তু নেই কার্যকর নজরদারি। একজন কৃষকের জন্য ফসল মানে শুধুই উৎপাদন নয়, এটাই তার 12 মাসের আয়, সংসারের খরচ, বীজ ও সার কেনার ভবিষ্যৎ পুঁজি। ধান পুড়ে যাওয়ার ফলে লক্ষণ বিশ্বাস শুধু অর্থনৈতিকভাবে নয়, বিপর্যস্ত মানসিকভাবেও। কৃষক পরিবারের যেটুকু সঞ্চয় থাকে তা দিয়ে পরের সিজনের কাজ শুরু করা হয়, কিন্তু আগুনে সমস্ত ফসল নষ্ট হলে ভেঙে যায় এই ধারাবাহিকতা। এই ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্ত হলে কৃষিতে নির্ভরতা কমে, বাড়ে ঋণের বোঝা, ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পড়ে তার সরাসরি প্রভাব। আনুমানিক 11:15টার সময় একটা খবর আসলো যে উত্তর কমলনগর ময়মনসিংহ পাড়াতে একটা ধান খেতে মানে রাস্তার মধ্যে রাখা আসলো, এটার মধ্যে আগুন লাগছে। তো অ্যাকর্ডিংলি ফায়ার সার্ভিসরাও জানানো হয়েছে, ফায়ার সার্ভিসরাও আমরা জানাইছে। এরপরে ফায়ার সার্ভিস আইছে, আগুনটা নিভাইছে, প্লাস আমরাও আইছি, দেখছি যে ঘটনাটা সত্য, যে এখানে আগুন লাগছে ধানের মধ্যে। প্রায় 1.5 কারের মতো জায়গা আসলো। স্থানীয়রা মনে করছেন রাতের পাহারা ও নজরদারি ব্যবস্থার অভাবই এমন ঘটনার অন্যতম কারণ। গ্রামাঞ্চলে কৃষিপণ্য খোলা জায়গায় স্তূপ করে রাখা একটি সাধারণ প্রথা, ফলে প্রশাসনের নজরদারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, যদি কৃষকের সারা বছরের পরিশ্রম সুরক্ষিত রাখার জন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না থাকে, তবে এই ধরনের হামলা রোধ করা যাবে কিভাবে? এই ধরনের নাশকতার ঘটনায় কৃষকদের আর্থিকভাবে পুনর্গঠনে সরকারিভাবে তৎপরতা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী। ক্ষুদে ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য বিশেষ তহবিল, ফসল কাটার মরশুমে এলাকায় পুলিশের টহল ও নজরদারি বৃদ্ধির মতো পদক্ষেপগুলো না নিলে একজন কৃষকের ক্ষতি শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, তার পরিণত হতে পারে বৃহত্তর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংকটেও। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল আগরতলা সুকান্ত একাডেমি অডিটোরিয়ামে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন সমবায় সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নওয়াতিয়া। রাজ্যের প্রতিটি ল্যাম্পস ও ব্যাগসকে ইতিমধ্যেই পুরোপুরি কম্পিউটারাইজেশন করা হয়েছে, যার ফলে পরিষেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও গতি দুই বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নওয়াতিয়া। এবার আধুনিকীকরণের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিটি ল্যাম্পস ও ব্যাগসকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ডিজিটালাইজেশন করার জন্য ভারত সরকারের উদ্যোগে, দপ্তরের উদ্যোগে কম্পিউটারাইজেশন করার জন্য প্রত্যেক ল্যাম্পস ব্যাগসকে কম্পিউটার ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়েছে। গতকালকে আমাদের দপ্তরের একটা রিভিউ মিটিং আমরা নিয়েছি, মাননীয় সেক্রেটারি সাহেব ছিলেন, আরসিএস সাহেব ছিলেন। আমরা নির্দেশ দিয়েছি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে যে আমাদের উদ্দেশ্য ডিজিটালাইজেশন, এই ডিজিটালাইজেশনের অ্যাক্টিভিটি যাতে এক্সারসাইজ করা হয়, তার জন্য প্রয়োজনে আমরা আমাদের এআরসিএস বিসি ভিডিও কনফারেন্স প্রোগ্রাম, সেটা প্রত্যেকটা ল্যাম্পস ব্যাগসের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স প্রোগ্রাম নেবে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমাদের অপারেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে যেই কোনো নিউলি স্কিম যখন আসবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটা সোসাইটি যারা আছে তাদেরকে ওই ডাটাগুলি পাঠানোর জন্য সেটা আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। এবং ডিআরসিএস সাহেব যারা আছে তাদের সঙ্গে আমরা স্টেটে আরসিএস সাহেব, প্রত্যেকটা ডিআরসিএস, এআরসিএস তাদের সঙ্গে মনিটরিং করবে প্রত্যেক মাসে, প্রত্যেক সপ্তাহে, প্রত্যেক মুহূর্তে, যাতে কোনো ধরনের যারা সোসাইটি নতুনভাবে যারা গঠন করে তাদের কোনো ধরনের যাতে অসুবিধা যাতে না হয়, সেটা গতকালকে আমরা আমাদের স্টেটে প্রত্যেক যারা এই দপ্তরের আধিকারিক ছিলেন তাদের সঙ্গে আমরা বৈঠক করেছি, সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগকে ঘিরে উঠে এসেছে প্রশ্ন। 11 ডিসেম্বর ইন্টারভিউ দিন ঘোষণা হলেও তালিকায় ত্রিপুরার কোনো প্রার্থীর নাম নেই জানিয়ে প্রশ্ন উঠেছে রাজ্যের শিক্ষা মহলে।
ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়ায় 11 ডিসেম্বর ইন্টারভিউর দিন ঠিক হলেও তালিকায় ত্রিপুরার একজনও সিনিয়র প্রফেসর নেই, যা ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনে। রাজ্যের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে রাজ্যের প্রার্থীহীনতা শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতার ইঙ্গিত নয়, বরং দীর্ঘদিনের জটিল সমস্যার বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে করছেন শিক্ষা অনুরাগী মহল। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে 8 জন আবেদন করলেন সেখানে ডাকা হলো না কাউকে, বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট মহল। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট 8 জন সিনিয়র প্রফেসর আবেদন করেছিলেন উপাচার্য পদের জন্য। তাদের মধ্যে প্রথম দফায় তালিকায় একজনের নাম থাকলেও ইন্টারভিউর কল লেটার পৌঁছায়নি তার কাছেও। বাকি 7 জনের নাম নেই মন্ত্রকের তালিকায়। অন্যদিকে নিশ্চিত ডাক পেয়েছেন উত্তর পূর্বের অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীরা। তবে কি ত্রিপুরা ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষিত, নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সংকটই প্রার্থীদের পিছিয়ে টেনে ধরছে, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের পরিবেশ, বহিরাজ্যের শিক্ষক আধিকারিকদের নিরাপত্তার অভাব, রাজনৈতিক চাপ এই অভিযোগ তুলে 10 জন আবেদনকারী নিজেদের নাম সরিয়ে নেন। বিষয়টিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে শিক্ষা অনুরাগী মহল। যদিও মন্ত্রকের অনুরোধের পরে তাদের মধ্যে 6 জন আবার ইন্টারভিউতে থাকার সম্মতি দিয়েছেন, কিন্তু দেশের উচ্চশিক্ষা মহলে আলোড়ন তুলেছে এই ঘটনা। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি জাতীয় পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এই ইন্টারভিউ প্যানেলে রয়েছে দেশের প্রায় সব বড় রাজ্যের প্রফেসর। তাদের মধ্যে রয়েছে দিল্লি, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানা, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, নাগাল্যান্ড এবং আসাম। কিন্তু তালিকায় নেই ত্রিপুরা স্থান। বিশেষজ্ঞদের মতে দীর্ঘমেয়াদী প্রশাসনিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে একাডেমিক স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত, বহিরাজ্যের শিক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ব্যর্থতা, শিক্ষক আধিকারিকদের বদলি নীতি না থাকায় কর্ম পরিবেশের জটিলতা এই সমস্যার মূল কারণ। এদিকে গত 17 নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রকের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন, বদলি নীতি চালু আলোচনা হয় এই বিষয় নিয়ে। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপই বলে দিচ্ছে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আজ স্বাভাবিক নয়, যেখানে রয়েছে গভীর কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন। 31 ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন উপাচার্য নিয়োগের চেষ্টা চলছে। তালিকা দেখে বিশ্লেষকরা মনে করছে ত্রিপুরার বাইরের কোনো রাজ্যের সিনিয়র প্রফেসরই হবে উপাচার্য। ত্রিপুরার কোনো প্রার্থী ইন্টারভিউ তালিকায় নেই, এই ঘটনা নিছক অবহেলার নয়, বরং রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি তার বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু প্রশাসন, নিরাপত্তা, একাডেমিক পরিবেশ পুনর্গঠন না করলে এভাবেই জাতীয় পর্যায়ে পিছিয়ে থাকতে হবে ত্রিপুরাকে ভবিষ্যতেও বলে অভিমত শিক্ষা অনুরাগী মহলের একাংশের। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। এখনকার মতো এই মুহূর্তের সংবাদ এই পর্যন্তই। অন্যান্য আপডেটস দেখার জন্য অবশ্যই নজর রাখতে হবে নিউজ নাও পর্দায়। নমস্কার, শুভরাত্রি।